सारे गुर बाणी कहे सेवक जन मानै चार सीम जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए पैरों महल्ला पंजवा गुर मिल त्याग्यो दूजा पाओ गुरमुख जपियो हर का नाम बिसरी चिंत नाम रंग लागा जन्म जन्म का सोया जागा कर कृपा अपनी सेवा लाए साधु संग सर्ब सुख पाए रहाओ रोग दोख गुर शब्द निवारे नाम औखद मन पीतर सारे गुर पेटत मन भया आनंद सर्ब निदान नाम भगवंत जन्म मरण की मिटी जम त्रास साध संगत ऊंद कमल विगास गुण गावत निश्चल विश्राम पूरन होए सगले काम दुर्लभ दे आई परवान सफल होई जप हर हर नाम कहो नानक प्रभ कृपा करी सास गिरास जपो हर हरि कहो नानक प्रभ कृपा करी सास गिरास जपो हर हरि। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
इस पावन शब्द की विचार भाई नवनीत सिंह जी लुधियाने वाले आप जी नूं सरवण करवाउणगे। एक दिन का उन्हां दा समा है साडे पास। संगत वालों, प्रबंधक सेवादारां वालों भाई साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अज पंजवें पातशाह शहीदां दे सिरताज बाणी दे बोहित शांति दे पुंज गुरु अर्जन देव पिता महाराज जी का गुरता गद्दी निशानी गुरपुरब है। जिन्हां सतगुरां ने सानू गुरु ग्रंथ साहब महाराज संपादित करके दिते, उस ग्रंथ की संपादना कराई जिस ग्रंथ ने रहिंदी दुनिया तक मनुखता की, मानवता की, संसार की रहबरी करनी है। सो आप सारिया संगतां नूं, समुचे सिख जगत नूं, समूह नानक नाम लेवा संसार नूं लख 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 वधाइयां। कल चौथे पातशाह गुरु रामदास महाराज जी का ज्योति जोत समाउण का गुरपुरब है। इस महीने की संगरांद 17 तरीक नूं है। सतगुरु जी ने सानू विच दुनिया सेव कमाई है ता दरगह बैसन पाइए दा जो सिद्धांत दिता है। इसे करके सिख पूरे संसार विच मन्ने जाते हैं, सन्माने जाते हैं। सो भाई हुण भी लोड़ है कि जिथे हड़ आए ने, लोग बेघर होए ने, केरला वर्गियां जड़ियां स्टेटां ने, सूबे प्रांत ने, जिथे बहुत सारियां सिख जथेबंदियां श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सेवा विच लगी है, उत्थे दिल्ली कमेटी ने भी अपना फर्ज निभाया है। आप जी भी इस विच हिस्सा पाओ। 1 लीटर की पानी वाली बोतल, सांबर की दाल, मक्की दे दाने, चाह पत्ती, इस तरह दी वस्तां की उत्थे लोड़ है। सो आप जी नगद माया भी एक्सिस बैंक के अकाउंट विच पा सकते हो। आओ सारे सेवा करके सच्चे पातशाह महाराज दियां बख्शिशां दे पात्र बणीए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। देवपुरी मह गयो आप परमेश्वर पायो। हर सिंहासन दियो श्री गुरु तह बिठायो। रहस कियो सुरदेव तोहे जस जय जय जंपहे।
असुर गए ते भाग, पाप तिन भीतर कंपहे। काटे सो पाप तिन नरहों के, गुर रामदास जिन पायो। छतर सिंहासन प्रथमी, गुर अर्जुन कौ दे आयो। तेरा कीता नाही, मैनो जोग की तोई। मैं निर्गुण यारे को गुण नाही, आपे तरस पयोई। तरस पया मेहरामत होई, सतगुर सज्जन मिलया। नानक नाम मिलै तां जीवा, तन मन थीवै हरिया। नानक नाम मिलै तां जीवा, तन मन थीवै हरिया। परम सन्मान योग सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब किरपालू सतगुरु जी दी पावन पवित्र हजूरी दे अंदर सुभाएमान गुरु रूप साध संगत जी, आप जी वड भागे हो जो सतगुरु जी दी किरपा रहमत दा सदका धन धन गुरु हरकृष्ण साहिब दातार जी तिन्हां दे पावन अस्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब बड़े प्यार शरदा भावना अदब नाल आप जी पावन अस्थान ते संगति रूप विच जुड़ बैठे हो। बड़े ही प्यार नाल गुरु सवारियां पासों अमृत बाणी दा कीर्तन आप जी ने सरवण कीता है। उस तो परंत जो पावन अस्थान दी मर्यादा है, सतगुरु जी दी अमृत बाणी दे लड़ीवार शब्द नूं आपां हर रोज दीवाना विच वाचदे हां। उसे ही लड़ी तहत अज दे पावन पवित्र शब्द दी विचार आपां करनी है। जिस पावन शब्द दा पाठ सत्कारयोग सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह जी होरां पासों आप जी ने सरवण कीता है। भैरों राग अंदर पंचम पिता गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दा ये मुबारक शब्द है, जिस दा मूल भाव सतगुरु जी ने ये दर्शाया है कि जिन्हां ने अपने मन तो दूजा भाव विसार दिता, जिन्हां ने गुरु उपदेश प्राप्त करके परमेश्वर जी दे नाम नूं आराध्या, जिन्हां ने मालिक दा अकीदा रख चिंता झोरा विसार दिता,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਨਾਮ ਰਤੀ ਰੂਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਔਖਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਚਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਪੁਰਬ ਵੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾਰ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਿਤਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਮੂਲ ਭਾਵ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਤੱਤ ਸਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਚੇਟਕ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਾ ਲਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਾ ਲਏ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਹਨ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਭਾਵ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਗੁੱਜਾ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬੁਰੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਹਰ ਵਕਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਬੁਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਦਇਆ ਭਾਵਨਾ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਲਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾਉਣੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਤਾਰ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਭਾਵ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ, ਦਇਆ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ, ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਭਾਵ ਹੀ ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਝੂਠਾ ਹੈ, ਪਰਪੰਚ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਖ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਪੂਰੇ ਤਾਨ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਮਾਨ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਂਦਾ, ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾ ਕੇ, ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ, ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਖ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪਰ ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲਾ ਲਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਸਦਾ ਤੈਨੂੰ ਖੁਆਰ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। 12 ਮਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਵੈ ਭਾਏ ਵਿਗੂਚੀ ਹੈ, ਗਲ ਪਈ ਸੋ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਵਿਗੂਚੀ ਹੈ। ਵਿਗੂਚੀਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ, ਭਟਕਣਾ, ਸੰਸਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਗਲ ਪਈ ਸ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੂਣੈ, ਮੱਥੈ ਜੋ ਲਖਿਆਸ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਮਾਂ ਦੀ ਜੇ ਫਾਹੀ ਪਈ ਹੈ,
जे संसार विच विचरदियां दुख तकलीफां चिंतावां तेरे नाल चिमड़ियां हुईयां ने ते एदा दोष किसे दूसरे नूं ना दे दें, एदा दोष किसे परमात्मा दे सिर उपर ना मड़ दें कि परमात्मा ने मेरे मत्थे ते दुख लिख दिते, परमात्मा ने मेरे हिस्से विच चिंतावां ही पा दित्तियां। दाता जी कहंदे मत्थै जो लिखियास, जो तेरे मत्थे ते लिखिया तेरे कर्मां दा तू उसनूं ही वढना है, उसनूं ही प्राप्त करना है। ये दुख चिंतावां जे झोरे आए ने दूजे भाई नाल प्यार लाण करके आए। परिपूर्ण परमात्म स्वरूप सतगुरु जी ने दो शब्दां दा जिक्र बाणी विच बहुतांत थावां ते कीता है। एक है लिव, दूसरी है तृष्णा। लिव ते तृष्णा दा संबंध साडी सुरत नाल है, साडे ध्यान नाल है। जिस वक्त मनुख परिपूर्ण परमात्मा वाले पासे नूं अपनी सुरत दी उड़ारी मारदा है, परमेश्वर वाले पासे नूं लगी हुई सुरत नूं परमात्मा जी ने लिव किया है कि जिन्हां दी सुरत विच, जिन्हां दे ध्यान विच परिपूर्ण परमात्मा दा नाम है, एक दा भाव है, एक दा प्रेम है, मानो उन्हां दी लिव परमात्मा नाल लग गई है। परमात्मा नाल लगी हुई लिव शांति देंदी है, धीरज देंदी है, संतोख देंदी है ते अंदर दा खेड़ा बख्शदी है। जिन्हां दी सुरत, जिन्हां दा चिंतन संसारी हो गया, उन्हां संसार वाले पासे नूं अपना ध्यान बाहर मुखी कर लिया, बहरूनी तौर ते ज्यादा विचरण लगे, कहन लगे उस याद नूं, उस चिंतन नूं बाणी ने तृष्णा दा नाम दे दिता है। तां तृष्णा भी चिंतन, पर तृष्णा नूं चिंतन, चिंतन नूं तृष्णा क्यों किया गया? क्योंकि जेड़ा चिंतन बाहरी होएगा वो बाहरी चिंतन मनुख नूं सदा खुआर ही करेगा, दुख ही देगा, भड़कना विच ही रखेगा। ते जो चिंतन अंतर्मुखी हो गया वो लिव बन गई, परमात्मा नाल प्यार बनेगा। परमात्मा दी कृपा सदका अंदर सत गुण, संपत गुण, दैवी गुण अंदर गुरु कृपा सदका वस जाणगे। लिव विच शुभ गुण हन ते तृष्णा विच भड़कना है। गुरुदेव पिता महाराज सच्चे पातशाह जी, गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दी अमृत बाणी पढ़दे हां। धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी आनंद साहब जी दी अमृत बाणी विच ही आरंभ दीआं पौड़ियां विच ही कृपा करदे ने। अज मनुख कोल की नहीं, धन दी कोई कमी नहीं, पदार्थां दी कोई कमी नहीं, ऐश आराम दे साधनां दी कोई कमी नहीं, बहरूनी तौर ते मनुख संपन्न है। अज दी घड़ी विच इह प्रतीत हुंदा है जितने साधन, जितने ऐशो आराम दे ਇਹਦੇ पास उपराले ने इस तो पहला नहीं सन। पर दतार पिता महाराज जी दे बचन ये गल नूं भी सिद्ध करदे ने कि मनुख कितना बाहर मुखी होया फिरदा है, जिस करके ਇਹਦੀ काया इतना कुछ होण दे बावजूद भी कुमलाई पई है, अध खिड़ी होई पई है, दुखां विच है। वो बचन असीं पढ़दे हां, साची लिवै बिन देह निमाणी, देह निमाणी लिवह बाजो क्या करे विचारे, तुद बाज समरथ कोई नाही। गुरुदेव जी ने स्पष्ट कह दिता। इस मन दा मूल जो लोड़ है, मन दी मूल जो भुख है वो सुख ही है। मन सुख चाहता है, मन टिका चाहता है, शांति चाहता है, क्योंकि इसकी मूल लोड़ है, मूल जरूरत है। पर इस जरूरत नूं पूरियां करन वास्ते इसका मार्ग बड़ा गलत है। इच्छा चंगी होवे, लोड़ चंगी होवे, पर जे फिर भी मनुख ट्रैक गलत पकड़ ले, मार्ग गलत पकड़ ले, फिर भी अपने इच्छा दे मुताबिक फल प्राप्त नहीं कर सकता। मनुख दी इच्छा भलेरी है, इसनूं सुख ही चाहिदा है, इसनूं आनंद ते टिका ही चाहिदा है, क्योंकि इहदी मूल आवाज है। पर दाता जी कहंदे कल्ली मूल गल होण दे नाल गल नहीं बनदी, जिन्ना चिर मार्ग भी चंगा ना होवे। जे लोड़ चंगी है ते ओदी प्राप्ति भी चंगे मार्ग ते टुर के ही प्राप्त हो सकती है। जे मार्ग गलत पकड़ लिया, फिर भावें कितना भी मनुख चंगे इच्छा धारण करके आया होवे, बड़े बड़े भटक जाते ने।
ਜਿਹੜੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕੁਮਾਰਗ ਤੇ ਪੈ ਗਏ, ਕੁਰਸਤੇ ਤੇ ਪੈ ਗਏ, ਉਹ ਭਟਕ ਗਏ, ਸੁੱਖਾਂ ਲਈ ਤੁਰੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਵੈਰ, ਵਿਰੋਧ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਮਨ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਤਾਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਲੋੜ ਜੋ ਮਨ ਦੀ ਸੁਖ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਚੀ ਲਿਵੈ ਬਿਨ ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ, ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ ਲਿਵਹਿ ਬਾਜੋ, ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੀਆ ਤੁਧ ਬਾਜ ਸਮਰੱਥ ਕੋਏ ਨਾਹੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਬਨਵਾਰੀਆ ਏਸ ਨੋ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਾਹੀ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਖ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸ਼ਬਦ ਲਾਗ ਸਵਾਰੀਆ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਖ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮਨ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੀ ਹੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਸ਼ਬਦ। ਤਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਪਿਆਰਿਓ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਕੇਵਲ ਤਨ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਰਤਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਰਦਿਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਸ਼ੀ ਪੁੱਜੇ, ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਗੜ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੰਡਿਤ, ਵਿਦਵਾਨ, ਚੌਬੇ ਉੱਥੇ ਵਸਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਦ, ਪੁਰਾਣ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੰਠਸਥ ਸਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਰਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਨਾਰਸ ਗਏ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁਸ਼ਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਏ, ਚਰਚਾ ਲੱਗੇ ਕਰਨ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਗੇ, ਆਨੰਦ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਫ ਅਜੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਖਲੋਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮਨ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਸਾਖੀ ਖੋਲੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਪੰਡਤ ਆਏ। ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤਪਾ ਜੀ, ਵੇਦ ਸਾਨੂੰ ਕੰਠ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਣ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੂੜ ਅਧਿਐਨ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਦ ਪਾਠਾਂ ਦਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵੱਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ 100 ਗੁਣਾ ਚੰਗਾ। ਜੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤਿਲਕਣ ਦਾ, ਥਿਰਕਣ ਦਾ ਡਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਖੱਟ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਣੇ ਵੀ ਬੜੇ ਬਾਖੂਬੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਕੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਸੁਣਾਣਾ ਤੇ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅੰਨ ਤਾਰੂ ਬੰਦਾ ਤਾਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੱਸਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਦੀ ਚੋਂ ਪਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ, ਤੈਰਾਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਕਦੀ ਗਹਿਰੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਭੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਨਜਾਤ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈਏ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਦ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਦਾ ਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਮਾਂ ਕਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਅੰਦਰ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਸੁਣੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਰਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰਸ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਰਸ ਸੋਇਨਾ ਰਸ ਰੂਪਾ ਕਾਮਨ, ਰਸ ਪਰਮਲ ਕੀ ਵਾਸ,
एते रस शरीर मैं कै घट नाम निवास। ਇਹ ਕਾਂਸੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਮਨ ਕੇ ਮੁਨਸਬ ਹੋਇ ਸੁਨੋ ਬਿਖੈ ਰਸ ਲਿਪਟਾਏ, ਤਾਹੀ ਕੇ ਰਸ ਮੈਂ ਫਸੇ ਨਾਮ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਵੀ ਮੈਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਵੀ ਗਿਆਨ ਵੀ ਮੈਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਣ ਔਗਣ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਮੈਲਾ ਹੈ। ਭਾਵਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਲਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰੁਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਜਾ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਰਤਨ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਸਾਡਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਧਾਰੀਆਂ ਲਿਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬੇਗਾਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਧਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਣੀ ਹੈ ਤੂੰ। ਪਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਤੇ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਟੁੱਕਰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਟੁੱਕਰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਭਾਂਡਾ ਭਰ ਲੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਸਿਰ ਕਚਕੌਲ ਬਣਾ ਹੱਥ ਲੀਤਾ, ਪੜਿਆਂ ਦੁਆਰੇ ਫਿਰਿਆ, ਦਰ ਦਰ ਦੇ ਟੁਕ ਮੰਗ ਪਾਏ, ਤੁੰਨ ਤੁੰਨ ਇਹ ਭਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਰ ਦਰ ਦੇ ਟੁਕ ਪਾਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਸੂਤਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਡਤ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੜਿਆਂ ਦੁਆਰੇ ਫਿਰਿਆ, ਦਰ ਦਰ ਦੇ ਟੁਕ ਮੰਗ ਪਾਏ, ਤੁੰਨ ਤੁੰਨ ਇਹ ਭਰਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਭਰ ਲਿਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਗਾਨੀ ਦਾਤ ਨਾਲ, ਬਗਾਨੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ, ਭਰਿਆ ਵੇਖ ਅਫਰਿਆ ਮੈਸਾਂ, ਜਾਣਾ ਪੰਡਤ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਮਾਗ ਜਦੋਂ ਬੇਗਾਨੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਫਰ ਗਿਆ, ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਹੈ ਨਾ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣ ਲਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਦਵਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਸਟੇਜ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਕਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਅਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਅਜੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਅਜੋ ਸੁਨਾਓ ਸਮੁੰਦਰ ਮੈਂ ਕਿਆ ਜਾਨਣਾ ਕਿਆ ਹੋਏ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਗਾਨਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਢੁਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪੜਿਆਂ ਦੁਆਰੇ ਫਿਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰ ਲਿਆ, ਭਰਿਆ ਵੇਖ ਅਫਰਿਆ ਮੈਸਾਂ, ਜਾਨਾ ਗਿਆਨੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲੇਖਾ ਮੇਰਾ ਉਦਨ ਟੁੱਟਿਆ, एक चकौल एक दिन जाके मुर्शद मूहरे धरिया, मुर्शद दे अगे जाके अपना दिमाग रख दिता। अज मत्था टेकदे आ ना सी, ये मर्यादा भी मत टेकनी, मत्था टेकना गुरु चरना विच, भाव है कि अपनी मत असी गुरु चरना विच रख के जा रहे हैं ते इथों गुरु मत लैके जानी है। मर्यादा जो धर्म दे कर्म असी करदे आ ना, ये कोई अजाई नहीं हैगे भी फोके नहीं हैगे। फोके उदों प्रतीत होंदे ने जदों इन्हां दे विचों अमल निकल जांदा है। भी धर्म विच अमल ते विश्वास बड़ा जरूरी है। जदों अमल निकल गया भी क्यों कीतियां जा रहीआं ने ये मर्यादावां जां ये क्रिया असीं क्यों निभाने आ, मस्तक टेकना, परिक्रमा करनी,
हथ जोड़ के गुरु अगे अरदास करनी। ਇਹ ਕੋਈ ਅਜਾਈ ਫੋਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ नहीं, ਫੋਕੀਆਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਜਿਸ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਤਾਂ ਫੋਕਟ ਹੋਏਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੱਗੇਗੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਲਈ ਫੋਕਟ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਰਿਆ ਫੋਕਟ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਤਕ ਟੇਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਾਗੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਤ ਦਾ ਟੇਕਣਾ, ਮੱਥੇ ਦਾ ਟੇਕਣਾ ਹੈ। ਦਾਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਤ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਮਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੂਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਗਾ, ਬੜਾ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਤੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਝੂਠ ਝੂਠ ਕਰ ਉਸ ਉਲਟਾਇਆ, ਖਾਲੀ ਸਾਰਾ ਕਰਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਝੂਠ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਗਾਨਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, बेगानियां किताबां ते पुस्तकां पढ़ के आया, ये सब झूठ लैके आया है ते गुरु कोल झूठ लैके नहीं आईदा। कहंदे झूठ झूठ कह करके गुरु ने मेरे दिमाग दा सारा भांडा खाली कर दिता। मल मल के फिर धोता इसनूं खाली मैल इल्म दी लाही। कहंदे इल्म दी मैल ला दिती। ज्ञान भी मैला है, जे ज्ञान विच अहंकार है, जे ज्ञान बेगाना है, जे अनुभवी नहीं तो वह ज्ञान हमेशा मलीन ही रहेगा। कहते मल मल के फिर धोता इसनूं मैल इल्म दी लाही। देखो एक चकौल लिशकिया कवल वांग फिर खिड़िया। कहते जो मुरशद इनू मल मल के धोंदा है ना, पहला इल्म दी ज्ञान ही मैल ही लांदा है। इत्थे तां ओह ज्ञानी है जिहड़ा कहंदा मैं कुछ नहीं जानदा, मेरे कोल कुछ नहीं, ना हों जति सती नहीं पढ़िया, मूरख मुगदा जन्म पाया। गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी जिन्हां ने दतार पिता जी जो बाणी के बोहित ने, वो गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी तो सिक्ख्या लईए दाता जी कि सारा कुछ जान लेना, कि ज्ञान हासिल कर लेना, उस तो बाद असीं कह सकते हैं भी मैं ज्ञानी हाँ, मैं जानदा सारा कुछ। ते गुरुदेव पिता महाराज जिन्हां दी बाणी सब गुरु साहिबानां ते भगतां तो ज्यादा है, जिन्हां 30 रागां विच बाणी दा उचारण कीता, वो गुरु साहिब सच्चे पातशाह जी जदों गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी संपादना हो गई ना, ते सारी संगत जिवें अज आपां प्रकाश पुरब ते वधाइयां देने आ, उस वक्त की संगत भी गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी नूं वधाइयां देंदी है, सतगुरु जी नूं मुबारकबाद देंदी है कि आप जी ने बड़ी कृपा की, बड़ी रहमत की कि जगत जलंदे नूं ठारन वास्ते शब्द गुरु दा स्वरूप तैयार किया है। आप जी बड़े परोपकारी हो, आप जी जे उपराला ना करदे तां जगत जलंदे ने सड़ जाना सी, तुहाडी कृपा नाल ये सारा कुछ होया है। ते गुरु साहब सच्चे पातशाह जी अत दर्जे की निमरता विखांदे बचन कहंदे ने, मैं कौन हुन्ना जी, ना हो जति सती नहीं पढ़िया, ना मेरे पास जत है। ऐसा नहीं कि वह जति नहीं सन, ऐसा नहीं कि वह तपी नहीं सन, ऐसा नहीं कि उन्हां कोल विद्या नहीं सी, वो तां दुनियावी विद्या ब्रह्म विद्या सारियां विद्यावां दे ज्ञाता सन, पर अत निमरता दी दर्जे दी निमरता है। जो बहुत ज्ञानी होएगा ओदी जुबान ते यही होएगा कि मैं अजे कुछ नहीं जानदा। कहंदे समझदार दी निशानी यही है, जिहड़ा कहन लग जे ना अजे मैनू कुछ नहीं पता, समझ लो वो समझदार है। जिहड़ा कहन लग गया मैनू पता है, ये भी मैनू पता है, ये तो बचकाना हरकतां ने ना, जिवें निक्का निक्का बच्चा कोई सिखदा है ना, बड़े चाह नाल सारा कुछ कहंदा है मैं जान गया, ये मैनू आ गया है, ये मैनू पता है। पर ज्यों ज्यों उम्र वधदी है, तकाजा वधदा है, फिर पता लगता है बहुत कुछ जानन वाला है, बहुत कुछ जानन वाला है। ते जाणदिया जाणदिया जदों बिरध अवस्था ते पहुंचदा है, फिर सोचता है भी अजे तो मैं कुछ भी नहीं जानिया ते जीवन की खेड मुक चली है, बहुत कुछ अणजाणिया भी पिया होया है, बहुत कुछ। गुरुदेव पिता महाराज जी कहंदे मैं तो कुछ नहीं जानदा, जति सती नहीं पढ़िया, मूरख मुगदा जन्म भया, प्रणवत नानक तिन की सरना जिन तू नाही विसरिया। कहंदे बस मैं तो ये मंग मंगदा कि उन्हां दी शरण विच चला जावां जिन्हां नूं नाम नहीं विसरदा। गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी उन्हां नूं कहण लगे मन के मुनसब हुआ सुनो, पढ़ बिखा रस लिपटाए, ताही के रस मैं फसै, नाम रस नहीं आए, हुण पढ़ना किवें है। कहंदे पढ़न प्रकार दोए को जानो,
पटेबाज एक सूर परमानो, एक की नेफल झूठी करनी, दूसर सिख सिख तरनी, दूसर होत सिख सिखनी। कहंदे एक करनी झूठी है, एक सच्ची है। कहंदे जिवें एक शस्त्रधारी पटेबाज भी हुंदा है, गतकेबाज भी तां शस्त्र चलांदा है ना आपस दे विच। कहंदे कि गतकेबाज जदों शस्त्र चलांदा एक दूजे नाल खेडदे ने गतका, कदी एक दा शस्त्र दूजे दे अंग नूं छूंदा नहीं, कदी खून नहीं निकलदा, क्योंकि इस ढंग नाल शस्त्र चलाया जांदा है कि अगले ते कोई अंग ते फट ना पए, घाव ना पए। कहंदे पटेबाज इस तरह शस्त्रां नूं चलांदा है कि एक दूजे दा अंग जिहड़ा है वो फट्टड़ ना होवे। ते कहंदे जिहड़ा सूर है, योद्धा है, जदों मैदाने जंग विच जूझदा है कि वह शस्त्र इस ढंग नाल चलांदा है कि मेरा वैरी बच जाए। कहंदे तां इस तान नाल शस्त्र चलाएगा कि मेरे इक्को तां शस्त्र नाल इक्को वार नाल दुश्मन दा गाटा लथ जाए। दाता जी कहंदे बस विद्या भी एक शस्त्र दी तरह है, एक हथियार दी तरह है। जिहड़े तुहाडे वर्गे पंडित ने वो गतकेबाज दी तरह वरतदे ने, ना अपने अंग नूं किसे दा शस्त्र छूण देंदे ने, मन रूपी अंग नूं, ना दूसरे दा शस्त्र अपने ते आउण देंदे ने। कहते पटेबाज एक सूर परमानो, एक ही नेफल झूठी करनी, होत सिख दूसर सिख सिखनी। पटेबाज इस भांत चलावै, जह अंग को न छूहन पावै। कहंदे पटेबाज तां इस तरह चलांदा है, अंग नूं छू नहीं पांदा। पर कहंदे जिहड़ा सूर है, जो संत है, गुरमुख है, वो कहंदे इस ढंग नाल बाणी नूं पढ़दा है, बाणी नूं विचारदा है कि उहदे अंदर दा अज्ञान रूपी जिहड़ा शत्रु बैठा है ना, उस नूं कढ के बाहर वगा दिंदा है, उस दा घाण कर दिंदा है। कहंदे ए पंडित जी बस विद्या भी दो तरह दी है, दो तरह नाल पढ़ी विचारी जाती है। जे तां सिर्फ पढ़न लई जीवका लई ही इस नूं वरतोगे ते तुहाडे अंदर दा वैरी वड्डा ही हुंदा जाएगा। पर जे इस नूं अपने ते कमाओगे, अपने अमल विच लियाओगे ते तुहाडा अज्ञान भी खत्म हो जाएगा। उहदे लई तैयार होना पैंदा है, उहदे लई अपने मन नूं सन्मुख करना पैंदा है गुरु दे, भी मेरा मन ऐसा है दाता जी, तुहाडे सन्मुख है, तेरे शब्द रूपी शस्त्र नाल, तेरे प्रेम रूपी बाणा नाल मेरे अंदर नूं आप जी विन दिओ, इहदा अज्ञान मार दिओ, इहदी द्वैक मार दिओ, इहदा दूजा भाव मार दिओ। जिस दिन ये जोदड़ी ये अरजोई अंदरों निकलेगी, फिर दूजा भाव खत्म हो जाएगा, फिर चिंता मुक जाएगी, फिर झोरे मुक जाणगे ते इन्हां दे मुक्कण तो बाद फिर नाम रस दी प्राप्ति है। पहलां दूजे रस जिहड़े लगे ने उन्हां नूं वर्जना पएगा, उन्हां तो मोड़ना पएगा अपने मन नूं, उस तो बाद नाम रस की प्राप्ति है। धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने अज इस पावन पवित्र शब्द अंदर रहमत की है। भैरो महला पंजवां, भैरो राग विच गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी कृपा करते हैं। गुर मिल त्याग्यो दूजा भाओ, मैं दूजा भाओ त्याग दियां, मेरा दूजा भाव निकल जाए। पर कहंदे किवें? गुरु नूं मिल के, जिन्हां ने गुरु नूं मिल के दूजा भाव विसार दिता है। मन विच हौमै नहीं रही, मन विच ईर्खा नहीं रही, मन विच द्वैख नहीं रही, हौं ही दूजा भाव है। देखो कैसी विचित्र वार्ता है, जदों ते मैं करदा, मेरा मेरा करदा, समझ लेना ये दूजा भाव है। जदों जुबान ते अंदरों शब्द आउण भी सब कुछ तेरा है, सब कुछ तेरा है, उदों समझ लेना भी ये प्रेमा भाव है। परमात्मा नाल प्रेम पैण दी सानू जुगती आ गई है। जदों अंदर तेरा तेरा करन लग जाए ते जे इहदे अंदरों आवाज़ां मेरा मेरा दी आउंदियां ने, ये दूजा भाव है। गुर मिल, गुरु नूं मिल के त्याग्या जा सकदा है। दूजा भाव गुरमुख जपियो हर का नाओ, गुरु दी राही, गुरु ज्ञान द्वारा हरि दा नाम जपिया जाता है। जो गुरु ने शब्द दिता है, जो गुरु ने रहमत की है, गुरमंत्र दिता है, वाहे गुरु मूल मंत्र दिता है, वो गुरु दा शब्द है, गुरु दी बाणी गुरु दा शब्द है। उसनू जप जप के, हुण जपना दा जिहड़ा काम है वह रसना नाल है। जप जप के मनुख अपने अंदर दा भाव मिटा सकता है। बिसरी चिंत नाम रंग लागा, जिहदे अंदरों दूजा मिट गया उहदी चिंता विसर जाती है। ते दाता जी कहंदे उहनूं नाम दा रंग लग गया, उसनूं परमात्मा दे नाम दा रंग लग गया। ते बड़ा पक्का रंग है, मजीठे दा रंग है, लाल रंग है।
ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਤਿਸ ਕੋ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਕੇ ਵੱਡ ਭਾਗਾ, ਮੈਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਹਿ ਲਾਗੈ ਦਾਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਕੁਸੰਭ ਦਾ ਰੰਗ, ਇੱਕ ਮਜੀਠੇ ਦਾ ਰੰਗ, ਦੋ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੁਸੰਭ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਏਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਆਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੱਚਾ ਰੰਗ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਲੱਥਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਜੀਠੇ ਦਾ ਰੰਗ ਆਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਰਮਈਏ ਰੰਗ ਮਜੀਠ ਕਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੰਗ, ਜੋ ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਸੋਇਆ ਜਾਗਾ, ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਹੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਮੁੱਕ ਜਾਏ, ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਾਪਸ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੋ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਉਸਨੇ ਬਿਤਾਈ, ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮਨ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਨ ਵਿਸਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਨੂੰ। ਤੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹਦੀ ਚੇਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਾਮ ਜਪ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਿੰਤਨ ਕਰ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰਾ ਸੁੱਤਾ ਮਨ ਜਾਗ ਜਾਏ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਚੇਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਸਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਾਪਸ ਆਈਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ, ਆਸ ਲੱਗ ਜੀਵੋ ਚਿਰ ਭਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ। ਯਾਦਾਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਰਹਾਉ ਰੋਗ ਦੋਖ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਿਵਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੀਏ, ਤਰਕ ਵਿਤਰਕ ਨੂੰ ਤਿਆਗੀਏ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਵੀ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਪਰਥਾਏ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਚੇਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਾਂਗੇ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੋਗ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਗ ਦੋਖ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਿਵਾਰੇ, ਨਿਵਾਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਿਟ ਜਾਣੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਸ਼ਬਦ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰ ਜਾਏ, ਸ਼ਬਦ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਛੱਡ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਰੋਗ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਣ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗ। ਨਾਮ ਔਖਦ ਮਨ ਭੀਤਰ ਸਾਰੇ, ਨਾਮ ਔਖਦ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦਵਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵੈਦ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਏ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਔਖਦ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਰੋਗ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਰੋਗ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਵੈਦ ਪਾਸੋਂ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਔਖਤ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਵਿੰਦਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੈ, ਕਾਟੈ ਜਮ ਕੀ ਫੰਦਾ, ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਤਾਂ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦਵਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਭ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਇਤਨੇ ਭਿਆਨਕ ਰੋਗ ਨੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਿਸੇ ਵੈਦ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਦਵਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸੇ ਹੋਏ ਨੇ।
ਇਹਦਾ ਦਾਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਦਾਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਨਾਮ ਔਖਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਮਿਟ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਨਾਮ ਔਖਦ ਮਨ ਭੀਤਰ ਸਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਔਖਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੀਤਰ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਿਆ। ਗੁਰ ਭੇਟਤ ਮਨ ਭਇਆ ਆਨੰਦ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੂਲ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮਨ ਦੀ, ਆਨੰਦ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇਗਾ ਫਿਰ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਬਾਅਦ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਇਹ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਉਸ ਮਿਲਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮਿਲਣ ਆਈਏ, ਰੋਜ਼ ਆਈਏ ਤੇ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਪਈਏ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਏਗੀ, ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਯਤਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਵਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਫੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ, ਆਨੰਦ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਆਨੰਦ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ। ਆਨੰਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ। ਗੁਰ ਭੇਟਤ ਮਨ ਭਇਆ ਆਨੰਦ, ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਨਾਮ ਭਗਵੰਤ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਿਧਾਨ ਨੇ। ਨਿਧਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਧੱਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਨਿਧਾਨ। ਜਦੋਂ ਧੱਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੱਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ ਨਿਦਾਨ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਾਰਨ, ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਨਿਧਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਗਵੰਤ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਨਾਮ ਭਗਵੰਤ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਮਿੱਟੀ ਜਮ ਤਰਾਸ। ਤਰਾਸ ਨਾਮ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਜਮ ਅਰਥ ਭਾਵ ਜੰਮਦਾ ਹੈ। ਜਮਾਂ ਦੀ ਤਰਾਸ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਕਿੰਤੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਆਵਾਂ, ਕਿ ਜਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿ ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਇਹ ਤਾੜਨਾਵਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜੋ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਵਹੀ ਖਾਤੇ ਨੇ, ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਤਾਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਧਰਮ ਰਾਏ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਧਰਮ ਰਾਏ ਦਾ ਲੇਖਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਪਿੰਨ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਦਾ ਪਿੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ, ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੈਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਤ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕਦੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਭਾਈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾ। ਮਾਨੋ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੰਸਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਹੰਸ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬੜਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਪੈਂਡਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਖਰਚੀਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਉੱਥੋਂ ਹੰਸਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਆਏ, ਮੋਤੀ ਵੇਖ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੰਸ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਤਸੁਕਤਾ ਵਧੇਗੀ ਵੀ ਹੰਸ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਹੰਸ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਮਾਤਰ ਬੰਦਾ ਕਿਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲਏਗਾ ਵੀ ਦੇਖ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਫਲਾਣਾ ਟੋਭਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬਗਲੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਹੈ ਬਗਲੇ ਦਾ, ਹਾਂ ਚਿੱਟਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਸ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ ਇਤਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲੰਮੀ ਚੁੰਝ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਪੈਰ ਨੇ, ਮਾਨੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੰਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੰਸ ਦੇ ਤੇ ਬਗਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਗੁਣ ਮਿਲਦੇ ਨੇ
ਤੇ ਬਗਲੇ ਨੂੰ ਜਿਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹੰਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਹੰਸ ਬਗਲਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਹੰਸ ਬਗਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬਗਲਾ ਹੰਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਨੇ ਛੁਹਾਰੇ ਦਾ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਖਜੂਰ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਗਾਹ, ਧਰਮਰਾਜ, ਕਚਹਿਰੀ, ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਖੇਡ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਣ? ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨੇ ਆ, ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਮਾਨੋ ਉਹ ਵੀ ਖੇਡ ਐਸੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੈ। ਦੇਖੇਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਜਾਏਗਾ ਹੰਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇਖੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਹੋਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਪਛਾਣਨ ਦੀ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੈ ਜਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਲੇਖੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈ ਫਿਰ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤਿਆਗਣਾ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਜਮ ਵਾਲੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇਰਾ ਮਾਰਗ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਮਿੱਟੀ ਜਮ ਤਰਾਸ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਊਂਦ ਕਮਲ ਵਿਗਾਸ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਕਮਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਠਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਉਹ ਖਿੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਨਿਹਚਲ ਵਿਸਰਾਮ, ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਗਾ ਕੇ। ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਕਾਮ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇ। ਦੁਲਭ ਦੇਹੇ ਆਈ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਇਹ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਨੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਇਓ ਪੜਨ ਸੁਣਨ ਕੋ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਮੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਫਲ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਦੀ ਦੇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਸਫਲ ਹੋਈ। ਜਪ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ, ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਸਫਲ ਹੋਈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਜਪੋ ਹਰੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਖੀਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਆਖ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ, ਸਵਾਸ ਦਾ ਲੈਣਾ, ਸਵਾਸ ਦਾ ਛੱਡਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਦੇਹ ਸਫਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਜਾਪ ਤੋਂ ਇਹ ਦੇਹ ਸਫਲੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਵਾਜਨ ਜੀ। ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਯੋਗ ਨੇ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਗੇ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰਸ ਸਦਕਾ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਸਮੂਹ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੰਤ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। श्री हरि कृष्ण प्यारे, श्री हरि कृष्ण प्यारे, जिस डिठे सब दुख जाए। श्री हरि कृष्ण प्यारे, जिस डिठे सब दुख जाए। श्री हरि कृष्ण
program is sponsored by अने